Good morning to all of you. Hello. Oh, sir. Okay. So yesterday we have completed the fifth adjustment up to fifth adjustment, and the creditors' dues are settled as follows: ABC, that percentage and journal entries as well as ledger posting we are made. Then sixth adjustment is all intangible and fictitious assets are to be written off. So whatever may be the intangible assets, here is a goodwill, and fictitious assets, that public campaign expenses and preliminary expenses are given on the asset side. So we are making the entry number 87 whatever. What is the number of entry next? 7. 11? 7. 7. Okay. So make the entry. Capital reduction account debit. Capital reduction account debit. So we are making the total after the totals of credit items. So capital reduction account debit. Next, to goodwill account. The amount of goodwill is given in the balance sheet 2 lakhs. So to goodwill account 2 lakhs. Then publicity campaign expenses, to publicity campaign expenses, amount given in the balance sheet 4 lakhs. 4 lakhs. And two preliminary expenses, amount given in the balance sheet 1 lakh. So total 241, that is 7 lakhs. Capital reduction account debit 7 lakhs. So narration being, all intangible assets and fictitious assets are to be written off as per the scheme of reconstruction. As per the scheme of reconstruction. So ledger posting of this journal entry, capital reduction account debit to debit side to goodwill account, 2 lakhs, to publicity campaign expenses account, 4 lakhs, and to preliminary expenses 1 lakh. So for all these assets written off, write into bracket goodwill into bracket W.OFF written off. Then publicity campaign expenses into bracket W.OFF and preliminary expenses into bracket W.OFF.
Next, seventh adjustment, 10,000 equity shares of rupees T6 each were issued to public for cash. Now this is regarding the issue of new equity shares. So if these equity shares are issued, next entry, cash or bank account debit, cash or bank account debit. Now 10,000 multiplied by 6, 60,000 to equity shares capital account, to equity share capital account, 60,000. Narration being 10,000 equity shares of rupees 6 each, 10,000 equity shares of rupees 6 each, issued to the public, issued to the public for cash, for cash. So these are the journal entries regarding this problem. So now we are going to prepare balance sheet. So capital reduction account. Then B is asked balance sheet of Sonam Limited after reconstruction. So make the total of, close the capital reduction account first. Capital reduction account. Debit credit total. Debit and credit total. So debit total 80,000, 80 to 80, 4 to 1, 7 lakhs 80,000. And credit side total 4 lakhs, 1 lakhs, 2 lakhs, and 40, 42 times. So 7 lakhs 80 times, 80,000. Automatically tallied. There is no capital reserve or anything. Oh, sir. Okay. Now give the heading. In the books of Messrs Sonam Limited, in the books of Messrs Sonam Limited, balance sheet as on 31st March 2018, 31st March 2018. Now make the 4 columns for the balance sheet vertical form. Particulars, first big column, then note number, second column, third column inner amount, and fourth column outer amount. So write main headings of the balance sheet. Roman 1, equity and liabilities. Equity and liabilities.
underline. Next line number 1, shareholders funds. Shareholders funds. Keep 2 lines blank. Then number 2, non-current liabilities. Non-current liabilities. Underline. Keep 1 line blank. 1 line blank. Next, number 3, current liabilities. Current liabilities. Underline. Keep 1 or 2 lines blank. Then main heading Roman 2, big Roman 2, assets. Assets. Into that number 1, non-current assets. Non-current assets. Underline. Keep 2-3 lines blank. 3 lines blank. In Roman 2, sorry, simple 2, current assets. Current assets. Underline. Keep the 2 lines blank. Keep 2 lines blank. So this is the vertical form of balance sheet and its main headings. Now view the next heading, accounting notes. Accounting notes. Into that number 1, share capital. Share capital. Now one by one we are completing the accounting notes because the information is available with us in the journal entries and other information given. So in the share capital, next line, issued and subscribed capital. Issued and subscribed capital. Now see the first entry. In the first entry, what are the new shares? Equity shares. Old and new we are written in the bracket. 6 lakh. Huh? जर्नल एंट्री मधल्या न्यू इक्विटी शेअर्स किती आहेत? न्यू इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेले 6 lakh. 1 lakh. 6 lakh. 6 lakhs. आणि 6 रुपयाचा एक शेअर आहे का नाही? शेअर किती रुपयाचा एक आहे? आपण 6 lakhs अमाउंट नका सांगू. एक शेअर केवढ्याचा होता? 6 रुपीचा. मग किती शेअर्स होतील ते? 6 lakhs भागिले 6. अमाउंट भागिले नंबर ऑफ शेअर्स. 1 lakh. 1 लाख. आणि आता नवीन
आणखीन काही शेअर्स त्याच्यामध्ये आहेत. बाकीच्या याच्यामध्ये देखील शेअर्स तुमच्याकडे दिसतील. इक्विटी शेअर्स, प्रिफरन्स शेअर्स मध्ये सुद्धा एंट्री आहे. इथं किती आहेत हे शोधायचंय आता आपल्याला, बरं का. जर्नल एंट्री मधून शोधायचंय. पहिले झाले 1 लाख. प्रिफरन्स शेअर्सच्या बाबतीमध्ये किती आहेत इक्विटी शेअर्स? जर्नल एंट्रीज पहा. मी कालच म्हणलं होतं आपल्याला सगळं. 3 लाख. किती? 3 लाख. 3 लाख. केवढ्याचा एक शेअर आहे? 6 रुपयाचा एक. रक्कम 3 लाख आहे ना, त्याला भागिले 6 करा. एकदा तंत्र सांगितले का नाही? 6 लाख भागिले 6 50,000. 50,000. आणि आता नवीन 10,000 शेअर्स पुन्हा विकलेले आहेत 7व्या ऍडजस्टमेंट मध्ये. म्हणजे किती झाले? पहिले 1 लाख, नंतर 50,000 आणि हे 10,000. येतंय का लक्षात? 1 लाख. 1,60,000. लिहा तिथं. इश्यूड अँड सबस्क्राइब कॅपिटल मध्ये 1,60,000 शेअर्स. 1,60,000 शेअर्स इंटू ब्रॅकेट मध्ये तुमच्या माहितीसाठी लिहा 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000. 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000. 1,60,000. How the total comes? Bracket complete. Of rupees 6 each. Of rupees 6 each. 1,60,000 multiplied by 6. 16 की 96. 16चा पाडा येतो आपल्याला. किती आले? 9,60,000. 9,60,000. हे झाले इक्विटी शेअर्स. पुढच्या आता प्रिफरन्स शेअरच्या बाबतीमध्ये काय काय म्हटलंय वर एंट्री मध्ये बघा. तुमच्याकडे न्यू जिथं आहे तिथं बघायचं, ओल्ड बघायचे नाहीत. आणि त्याला भागिले 10 रुपयाचा एक शेअर. प्रिफरन्स शेअरची एंट्री आहे का? हो सर. किती आहे तिथे? अमाउंट 1 लाख आहे. अमाउंट 1 लाख. 1 लाख. 1 लाख भागिले सर और कमी. तुम्ही काय बोलता तेच तुम्हाला कळत नाही बरं का. मी न्यू बघा म्हणतो मी, तुम्ही न्यू बघत नाही. प्रिफरन्स शेअरच्या बाबतीमध्ये न्यू प्रिफरन्स शेअर्स किती आहेत? एंट्री आहेत ना तुमच्याकडे? प्रिफरन्स शेअरची एंट्री आहे? हो सर. 1 लाख आहे. 1 लाख. त्याला काय करायचंय? 1 लाखाला किती रुपयाचा एक शेअर आहे? 2. 2 ना? हो. मग 1 लाख भागिले 2 करायचे. 50,000. हे तुम्हाला मी का विचारतो, तुमच्या डोक्यात बसलं पाहिजे. नुसत्या रकमा शोधून त्याला भागिले 2 म्हणजे 50,000 प्रिफरन्स शेअर्स. द्या तिथे 50,000. 50,000 किती टक्क्याचे शेअर्स आहेत ते आता नवीन मध्ये? 12. 50,000 12% प्रिफरन्स शेअर्स.
हे तुम्हाला तिथे जर्नल एंट्री मध्ये सगळं दिसतंय. 50,000 12% प्रिफरन्स शेअर्स ऑफ ₹2 each. ऑफ ₹2 each. मी अजिबात घाई करत नाही. तुमच्या जोपर्यंत डोक्यात बसत नाही तोपर्यंत मी पुढे जात नाही. 50 गुणिले 2 50,000 गुणिले 2 50 दोन्ही 1,00,000 लिहा. त्या 9,60,000च्या खाली लिहा 1,00,000. टोटल करा शेअर कॅपिटलची, बाकी काय त्याच्यामध्ये नाही. 10,60,000. 8,000. So 2 underlines of 10,60,000. Next, accounting note, long-term borrowings. Long-term borrowings. Long-term borrowings. Into that, %10 debentures. 10% debentures. डिबेंचरच्या एंट्रीज बघा. 2 एंट्रीज डिबेंचरच्या रिलेटेड असतील. न्यू डिबेंचर बघा. Are you seeing the journal entries of debentures? हो सर. हो सर. किती आहेत एंट्री त्याच्या? एक 60,000 आहे आणि एक 1,00,000. 1,60,000 आणि दुसरी 1,00,000. हा, याला म्हणायचं बरोबर. म्हणजे टोटल झाली 2,60,000. त्याच्यामध्ये 10% डिबेंचर्स. डायरेक्ट आउटर कॉलम 2,60,000. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना दिसतात ना जर्नल एंट्री काय काय आहेत त्या, कशा कशा रकमा घेतल्या त्या. तुमच्या वहीमध्ये जर्नल एंट्रीज मध्ये डिबेंचर काय काय आहेत ते बघायचं आणि त्या दोघांची टोटल करायची. दॅट इज 10% डिबेंचर्स 2,60,000. Make the 2 underlines to 2,60,000. Note number 3, other current liabilities. Other current liabilities. Underline into that other liabilities. Other liabilities. तन्वी कोळे अदर लायबिलिटीज बॅलन्स शीटला किती आहेत? तन्वी इज देअर? ऍडमिट झालेली दिसली मला तन्वी कोळी. येस सर. हा, जरा बोलत जा तू पण. ह्या वर्षी बंदच झाली बोलायची. 7 लाख सर. कोरोनामुळे बोलायचं बंद केलं काय? नाही सर. हा, किती आहेत? 7 लाख. 7 lakhs. लिहा तिथं अदर लायबिलिटीज 7 lakhs. 7 lakhs ला 2 underlines. 7 lakhs amount ला 2 underlines. Number 4, tangible assets. Tangible assets. टँजिबल असेट्स मध्ये काय येईल? लँड अँड बिल्डिंग. लँड बिल्डिंग. लिहा तिथे लँड अँड बिल्डिंग.
लँड अँड बिल्डिंग. ज्योती घरात लँड अँड बिल्डिंगची व्हॅल्यू किती आहे बघ. ज्योती 2 लाख. कशाची गुडविलची 2 लाख आहे. नीट वाच. बॅलन्स शीट मध्ये बघू. तुला कुठली बघायची तिथली बघ. कुठं कुठं लँड अँड बिल्डिंग दिसते ते बघ. दोन ठिकाणी लँड अँड बिल्डिंग आहे. एक बॅलन्स शीट मध्ये 10 लाख आहे आणि ऍडजस्टमेंट मध्ये चौथ्या ऍडजस्टमेंट मध्ये आहे का प्रॉब्लेम तुझ्याकडं. आहे. हा सांग मग अमाऊंट किती किती आहेत. 2 लाख आणि ते 10 लाख. 12 म्हणजे 12 लाख आहेत ना. 2 लाख तुला कुठं दिसतात रे. गुडविलचे 2 लाख आहेत. पहिले रक्कम बघू नको गुडविलची. बॅलन्स शीटला बघ बरं व्यवस्थित. सेकंड नंबरला काय आहे. 10 लाख आहेत ना. लँड अँड बिल्डिंग 10 लाख आहेत का. हो हो. हा. ऍडजस्टमेंट नंबर 4 वाच बरं. Assets हा very valued as land and building हा rupees 12 lakh. हा मग कुठली घ्यायची. 12 lakh घ्यायची. 12 लाख घ्यायची. रिवाइज्ड व्हॅल्यू घ्यायची. मग असं बोलल्याशिवाय आणि विचारल्याशिवाय समजत नाही काय आहे ते. लिहा तिथं लँड अँड बिल्डिंग 12 lakhs. बाकीच्या महिमा बाकीच्या म्हात्रे पाटील कडू वगैरे जे असतील ते सगळे बोलत चला. मला दोघी तिघीच बोलताना दिसतात. 12 lakhs makes the 2 underlines to 12 lakhs. Fifth accounting note, non-current investment. Non-current investment. कोण सांगेल नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट किती आहे. बाकीच्या तिघी सोडून. संजना, ऋतिका आणि ज्योती सोडून. नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट अंडरलाइन करून. इन्व्हेस्टमेंट कुठे दिसती का बघा. 5 लाख सर. 5 लाख आहे. हा तिथे लिहा इन्व्हेस्टमेंट. बॅलन्स शीट मध्ये 5 लाख दिसतात. 5 लाख. हो 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 लिहा तिथे. नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट मध्ये अंडरलाइन इन्व्हेस्टमेंट 5 lakhs. 5 lakhs ला 2 अंडरलाइन करा. Make 2 underlines to the 5 lakhs. Then 6th accounting note, inventories. Inventories. Into that underline stock. Stock. Stock ची रक्कम कोण सांगेल. 4 lakh rupees. 4 lakhs rupees हे बॅलन्स शीट मधली व्हॅल्यू आहे. त्याची चौथी ऍडजस्टमेंट बघा. स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. कमी झालेल्या 20%. 4 लाखाच्या 20% म्हणजे किती कमी झाले. 80,000. 80,000. 4 लाखातून 80,000 गेल्यावर किती राहिले. 3,20,000. 3,20,000. लिहा स्टॉक 3,20,000. 3,20,000. पाहिजे तर कंसामध्ये म्हणा इन्व्हेंटरीच्या तिथे स्टॉक 4 lakhs minus
20% 80,000 आणि आउटरला येतील 3,20,000. नेक्स्ट नंबर 7, cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. तुम्हाला कॅश कुठे कुठे दिसत आहेत जर्नल एंट्री मध्ये? लास्ट एंट्री 60,000. लास्ट एंट्री 60,000. अजून एक मध्ये कुठेतरी आहे टू कॅश और बँक. क्रेडिटर 6 वाली एंट्री 60,000. 60,000. आले 60,000, गेले 60,000. लिहा तिथं कॅश अँड कॅश इक्वॅलंट, त्या खाली कॅश और बँक. कॅश और बँक. शेवटच्या एंट्रीमध्ये 60,000 आले आणि त्याच्या अगोदरचे -60,000 गेले. कुठे गेले 60,000? पेमेंट टू क्रेडिटर्स आहे का? हो सर. हाँ, 60,000 वजा 60,000 इंटू ब्रॅकेट 60,000 वजा 60,000, आउटरला टोटल 1,20,000. कुणी कुणी लिहिले 1,20,000? नील. नील. हा, नील. ज्योती खरं बोलते, तिला कळतात पैसे. 60,000 वजा 60,000. नील. झाल्या वर्किंग अकाउंटिंग नोट. पुढे चला आता बॅलन्स शीट कडे. इक्विटी अँड लायबिलिटी मध्ये शेअर होल्डर्स फंड्स, त्याच्यामध्ये शेअर कॅपिटल. शेअर कॅपिटल नोट नंबर कॉलमला नंबर 1. एकच अमाऊंट आहे, रिझर्व्ह अँड सरप्लस काय नाही तिथे, त्यामुळे डायरेक्ट आउटरला घ्या 10,60,000. 10,60,000. Then second number, non-current liabilities. Note number 2 काय आहे आपली? लॉंग टर्म बॉरोइंग्स. तिथं लिहा लॉंग टर्म करंट लायबिलिटीच्या खाली लॉंग टर्म बॉरोइंग्स. Note number 2, amount 2,60,000, direct outer column. Then third accounting note, note number 3, तिकडे लिहा आणि तिचं हेडिंग काय आहे? अदर करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीच्या खाली लिहा अदर करंट लायबिलिटीज, अमाउंट 7 lakhs. अमाउंट 7 lakhs. आता सगळ्या लायबिलिटीची टोटल करा. 0,0,0, 6,6,12, चल 1, 8 आणि 2, 10, शिला 0, चल 1. 20 lakhs, 20,000. 20 lakhs, 20,000. त्याला खालून 2 रेषा मारा. देन असेट्स. नॉन करंट असेट मध्ये टँजिबल असेट्स. टँजिबल असेट्स. नोट नंबर 4, total is inner column 12 lakhs. Inner column 12 lakhs. त्याच्यामध्येच नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट. नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट. नोट नंबर 5, total is 5 lakhs, inner column. So 12 lakhs and 5 lakhs
outer column total 17 lakhs. 17 lakhs. The next heading is current assets. Into that, inventories. Inventories, note number 6. Inner column 3,20,000. 3,20,000. And again, cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. Inner column nil, note number 7. Then outer column total 3,20,000. 3,20,000. So make the total 17 lakhs and 3,20,000. 20,20,000. 20,20,000. So this is the balance sheet and the form of particular accounts. सगळ्यांना लक्षात येतंय ना? हळूहळू चांगलं लक्षात घ्या. अवघड काहीच नाही. दिलेल्या ऍडजस्टमेंट नुसार आपण ते करत जातो. आणि रिवाइज्ड असेट असतील, ओल्ड असेट असतील, सगळं लक्षात घ्यायचं. बॅलन्स शीट तयार करताना फक्त जनरल एंट्री कडे बघायचं, ऍडजस्टमेंट कडे बघायचं आणि त्यांच्या टोटल घ्यायच्या. ओके, पुढे अगेन आय स्टॉप हिअर. उद्याचा पिरियड 9:15 आहे ना? उद्या किती वाजता आहे पिरियड? तुमच्याकडे टाइम टेबल नाही का? उद्या 4था पिरियड आहे, त्यामुळे 4था पिरियड मी घेत नाही. परीक्षेची कामं चालू आहेत. टुमारो नो पिरियड. SY चा मला 9:15 आहे, तेवढाच एक घेईल. उद्या तुमच्यासाठी सुट्टी, रविवारी पण सुट्टी. ओके, बाय.